Hello students, up till now we have discussed near about 6 animal phyla. First we have discussed phylum Porifera, second phylum Nidaria or Coelenterata, third phylum which is considered as a minor phylum, that is a Ctenophora. Then fourth phylum we have discussed Platyhelminths, that is called as a flatworms. Later on we have discussed another phylum, that is Aschelminths, and last phylum we have discussed, that is called as Annelida. Now we have to say, or we have to discuss another most important, largest and most success animal phylum. This one is called as Arthropoda. As far as the name Arthropoda is concerned, it is derived from two words. Say, first arthros means that is called as jointed, and poda, that is called as legs. Means the animals which are included in this phylum, they possesses or they are having jointed legs, and that is why name it is given Arthropoda. Another, now we will discuss the general characters one by one in detail. Say, it is largest and most successful, largest and it is the most successful animal phylum, largest and it is most successful animal phylum. See, it is called as the largest animal phylum. Why it is called as the largest animal phylum? Reason is that near about two-third named animals, near about two-third named animals, they are from this phylum, that is Arthropoda. That is Arthropoda. Near about 11 lakh species, these are found from this phylum. That is why it is called as the largest animal phylum, and this one is called as most successful animal phylum. Why it is called as the most successful animal phylum? म्हणजे सगळ्या ॲनिमल फायलममध्ये हा सफल ॲनिमल फायलम म्हणून याला काय केलं जातं, आयडेंटिफाय केलं जातं. इट इज मोस्ट सक्सेसफुल. देर आर certain reasons. See, these reasons, they are having large number of animals. They are found from all types of habitat. They are present everywhere. And most important point, why they are most successful, is that they are having adaptive capacity. They shows adaptation. अगदी जनरली जर बोलायचं झालं तर ज्याला आपण अडॅप्टेशन म्हणजे अनुकूलन म्हणतो. काय म्हणतो? अनुकूलन म्हणतो. अगदी आपलं जरी एक्झाम्पल घेतलं तरी आपल्यामध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अडॅप्टेशन दिसून येते. ज्यांच्यामध्ये अडॅप्टेशन आहे, ज्यांच्यामध्ये परिस्थितीला जुळवून घेण्याची क्षमता असते, तेच काय होत आहेत, पुढे जात आहेत. तसं ॲनिमलच्या बाबतीमध्ये सुद्धा ज्यांच्यामध्ये अडॅप्टेशन आहे, दे कॅन सर्वाईव्ह बेटर. मग या ॲनिमल फायलममधले जे ॲनिमल्स आहेत हे एकतर संख्येनं जास्त आहेत, कुठल्याही हॅबिटॅटमध्ये आहेत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय की त्यांच्यामध्ये अडॅप्टेशन आहे. जसं एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स असतील त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला काय करतायत, जुळवून घेत आहेत. म्हणून यांना आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज अ मोस्ट सक्सेसफुल ॲनिमल फायलम. देन सेकंड जनरल कॅरेक्टर, that is the animals from this phylum, say they are omnipresent. They are omnipresent and solitary or colonial. Solitary or colonial. Omnipresent means they are present everywhere. They are present everywhere. means they are found from all types of habitat. अगदी कुठल्याही हॅबिटॅटमध्ये हे ॲनिमल राहत आहेत, सगळीकडे सापडत आहेत. यांना आपण काय म्हणतो, दे आर कॉल्ड ॲज ऑमनीप्रेझेंट. दे आर कॉल्ड ॲज ऑमनीप्रेझेंट. जसं आपण म्हणतो का नाही की अर्थवर्म सारखा ॲनिमल आहे तो ऑमनीओरस आहे. ऑमनीओरस आहे म्हणजे काय,
eat all type of food material. जे काही त्याला मिळेल तो सगळं फूड मटेरियल काय करतो, कंझम करतो. मग यांना आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड ॲज ऑमनिव्होरस. तसं हे सगळ्या हॅबिटॅटमध्ये सापडत आहेत. मग यांना आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड ॲज ऑमनी प्रेझेंट. म्हणजे एखादी व्यक्ती जर कुठेही आपल्याला दिसत असेल, एखादी व्यक्ती जर कुठेही भेटत असेल, म्हणजे समजा सकाळी जर आपल्याला झोपडी कॅन्टीनला मिळाली, थोड्या वेळाने दिल्ली गेटला भेटेल, नंतर चांदणी चौकात भेटेल, नंतर सावेडीमध्ये भेटेल, म्हणजे ही व्यक्ती सगळीकडे भेटते, तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो की ती ऑमनी प्रेझेंट आहे. तसे सगळ्या हॅबिटॅटमध्ये सापडतात. दे आर कॉल्ड ॲज ऑमनी प्रेझेंट. अँड से दीज ॲनिमल्स दे आर सॉलिटरी और कलोनियल. सॉलिटरी मीन्स दे लिव्ज अलोन, एकट्याने राहणारे आहेत, आणि काही कलोनियल आहेत. कलोनियल म्हणजे ग्रुपने राहणारे आहेत. कलोनियल म्हणजे ग्रुपने राहणारे आहेत. देन से these animals are bilaterally symmetrical. These animals, they are bilaterally symmetrical. Then these are triploblastic. These are triploblastic. Then these are eucoelomates. Eucoelomates, metamerically segmented, then say with tube within tube body plan, and shows organ system level organization. This is a very important point. हे जे जनरल कॅरेक्टर आहे, काय सांगते की हे जे ॲनिमल्स आहेत, these animals they are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical means their body it can be cut or divided into two equal parts. Bilaterally symmetrical. Then these are triploblastic. Triploblastic means all three germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm, these are present. That is why these are called as a triploblastic animals. Then these are eucoelomates. Eucoelomates, or we can say that these are called as coelomates. Means here in these animal true coelom or body cavity is present. That is why coelomates. Metamerically segmented, but see, metameric segmentation is found only on external surface. Metameric segmentation, it is found only on external surface. Then see, these animals they shows tube within tube body plan. Tube within tube body plan means they are having a complete digestive system with mouth and anus at opposite end, and they shows organ system level organization. Means the different organs they comes together and they form various types of system. तर काय पाहिलं आपण, हे जे ॲनिमल्स आहेत, these are bilaterally symmetrical, they are triploblastic, they are true coelomates, metamerically segmented, shows tube within tube body plan, and they are having organ system level organization. Then another general character, that is most of the animals are free living. Most of the animals they are free living. फ्री लिव्हिंग म्हणजे मुक्तपणे संचार करणारे, मुक्तपणे फिरणारे आहेत. या फायलम मधले मेजॉरिटी ॲनिमल्स दे आर फ्री लिव्हिंग. देन से few are parasitic or few may be parasitic. The parasitic means they live parasitic life on other animals. The few may be parasitic, पण majority जे आहे, majority animals काय आहेत, these are free living. Then another general character, that is, see, in these animals body is covered
body is covered by tough non-living chitinous exoskeleton. Chitinous exoskeleton. See, exoskeleton, we have seen this is a supportive framework that is present outside the body. म्हणजे ज्याला आपण शरीराच्या बाहेरच्या बाजूने आधार देणारी रचना म्हणतो, ही आधार देणारी रचना म्हणजे एक्झोस्केलेटन. आणि एक्झोस्केलेटन हे एकदम टफ आहे, कायटिन पासून बनलंय. आता आपल्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर आपल्यामध्ये हे हेअर्स असतील, नेल्स असतील, हे आपलं एक्झोस्केलेटन आहे, हे बाहेरच्या बाजूने आधार देणारी रचना. आणि आपलं जे एंडोस्केलेटन आहे, ज्याला आपण इंटरनल सपोर्टिव्ह फ्रेमवर्क म्हणतो, आपलं जे एंडोस्केलेटन आहे, आपलं एंडोस्केलेटन कशापासून बनलंय? बोन पासून बनलंय. कशापासून? बोन पासून. तसं यांच्या शरीराच्या बाहेरच्या बाजूला कायटिन पासून बनलेलं एक्झोस्केलेटन आहे. तुम्ही हा पेरीप्लॅनेटा अमेरिकाना पाहिला, कॉकरोच पाहिला, तर त्याच्या शरीरावरती बाहेरच्या बाजूने चकाकणारी कव्हरिंग असते. जो चकाकणारा भाग आहे तो त्याचं काय आहे? एक्झोस्केलेटन. तर एक्झोस्केलेटन इट इज अ व्हेरी टफ, इट इज अ मेड फ्रॉम chitin. It is made from chitin, and same as it is a tough, hence they needs periodic molding. They needs periodic molding, and this process it is called as ecdysis. It is called as ecdysis. आता यांचं जे एक्झोस्केलेटन आहे, आता आपण काय पाहिलं की एक्झोस्केलेटन एकदम टफ आहे, एक्झोस्केलेटन एकदम हार्ड आहे. आणि हे टफ किंवा हार्ड असल्यामुळं काय होतं? एक्झोस्केलेटन इट डज नॉट अलाउ ग्रोथ. इट डज नॉट अलाउ ग्रोथ, and that is why this is periodically shed off. It is periodically shed off. This is called as ecdysis. जसं आपण म्हणतो का नाही, साप कात टाकतो. सापाची जी कातीन असते तो ठराविक अंतराने ठराविक कालखंडाच्या नंतर काय करतो? ती काढून टाकतो, कारण त्याच्यामुळं काय होते? त्याची ग्रोथ होत नाही. तसं इथं हे जे एक्झोस्केलेटन आहे हे एकदम टफ आहे, त्याच्यामुळं काय होतं? इट डज नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ ॲनिमल. आणि मग जर त्यांची तो ग्रोथ होऊ देत नसेल तर अशा वेळेस काय होते? एक ठराविक कालखंडानंतर हे एक्झोस्केलेटन ते सोडून देत आहे. त्याला आपण मोल्टिंग म्हणतो, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड ॲज ecdysis. दॅट इज कॉल्ड ॲज ecdysis. मग लक्षात आलं ना? पिरियॉडिक शेडिंग ऑफ दिस एक्झोस्केलेटन विच इज कॉल्ड ॲज अ मोल्टिंग और ecdysis. आणि का सोडून दिलं एक्झोस्केलेटन? बिकॉज एक्झोस्केलेटन ॲज इट इज टफ, ॲज इट इज हार्ड, इट डज नॉट अलाउ growth. It does not allow growth. Then another point, in these animals, body is divided. Body is divided into three parts. Body, it is divided into three parts. See, these three parts, they are first one that is called as head, second one that is called as thorax, and third part that is called as abdomen. That is called as abdomen. या तीन पार्ट मध्ये बॉडी डिवाइड होते. म्हणजे समजा जर आपण पेरीप्लॅनेटाचं एक्झाम्पल घेतलं तर हे झालं हेड, नंतर हा थोरॅक्स रिजन, नंतर ॲबडॉमेन. ग्रासहॉपरचं एक्झाम्पल घेतलं तर हेड, नंतर हा झाला थोरॅक्स रिजन, आणि उरलेला सगळा भाग जो आहे त्याला आपण ॲबडॉमेन म्हणतो. म्हणजे याच्यामधल्या प्रत्येक ॲनिमलची बॉडी तीन पार्टमध्ये डिवाइड होते. दॅट इज फर्स्ट वन इज हेड, second one is thorax, and third one that is called as abdomen. In some animals, here head and thorax they fuses with each other. In some animals, head and thorax fuses with each other, and they form a structure that is called as cephalothorax. That is called as cephalothorax. म्हणजे काही ॲनिमल मध्ये हेड आणि थोरॅक्स एकत्र येत आहेत
आणि जे स्ट्रक्चर तयार होतं याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज सिपॅलोथोरॅक्स. सिपॅलो ही जी टर्म आहे इट इज रिलेटेड विथ हेड. हेड आणि थोरॅक्स एकत्र आले तर काय होतंय, दे फॉर्म सिपॅलोथोरॅक्स. Then say next general character that is digestive system. In this animal, digestive system is complete. Digestive system it is a complete. Digestive system complete आहे म्हणजे काय, आता आपण पाहिलं का नाही, they shows a tube within a tube body plan. Means digestive system is complete. Mouth and anus they are present at opposite end. इथं माउथ आणि ॲनस अपोजिट एंडला आहे. माउथमधनं फूड मटेरियल आतमध्ये घेतलं जाईल आणि ॲनसमधनं वेस्ट मटेरियल काय केलं जाईल, बाहेर काढलं जाईल. तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम यांच्यामध्ये कंप्लीट आहे. नेक्स्ट जनरल कॅरेक्टर दॅट इज सर्क्युलेटरी सिस्टीम. दॅट इज circulatory system is open type and blood flows through body cavity. Blood flows through body cavity and the body cavity which is present in this animal, this one is called as hemocoel. This is a very important point. बघा सर्क्युलेटरी सिस्टीम यांच्यामध्ये ओपन टाईप आहे. मी मागच्या पिरियडला तुम्हाला सर्क्युलेटरी सिस्टीमचे 2 टाईप सांगितले होते. एक म्हणजे ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम आणि दुसरी जी आहे त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम. पुअरली डेव्हलप्ड दॅट इज ओपन टाईप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम. इन ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम वी हॅव सीन देर इज ओनली वन ब्लड वेसल, that is called as artery. Veins आणि capillaries absent आहे. आणि ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस. ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस. आता इथं मात्र काय की हियर सर्क्युलेटरी सिस्टीम इट इज ओपन टाईप अँड ब्लड फ्लोज थ्रू बॉडी कॅव्हिटी. दिस बॉडी कॅव्हिटी इट इज कॉल्ड ॲज हिमोसील. इट इज कॉल्ड ॲज हिमोसील. आणि यांच्यामध्ये जे ब्लड आहे ते कलरलेस आहे. कुठलं, कलरलेस. कारण यांच्या ब्लडमध्ये आयर्न कंटेनिंग रेड पिगमेंट हिमोग्लोबिन इट इज ॲब्सेंट. आणि हिमोग्लोबिन नाही तर यांचं ब्लड कलरलेस आहे. आणि हे जे कलरलेस ब्लड आहे याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज हिमोलिम. दॅट इज कॉल्ड ॲज हिमोलिम. अँड दिस हिमोलिम इट फ्लोज थ्रू बॉडी कॅव्हिटी. दिस बॉडी कॅव्हिटी इट इज हॅव्हिंग स्पेसिफिक नेम that is called as hemocoel. Then another point that is these animals or in these animal respiration occurs through gills. Then it occurs through trachea. Another example that is book lungs and book gills. These are the respiratory structure. गिल्स असतील, ट्रॅकिया म्हणजे याला आपण विंड पाईप किंवा श्वास नलिका म्हणतो. आणि बुक लंग्स आणि बुक गिल्स, पर्टिक्युलरली बुक लंग्स अँड बुक गिल्स दे आर फाउंड फ्रॉम स्कॉर्पियन, देन प्रॉन्स एक्सेट्रा. याच्यामध्ये काय पर्टिक्युलरली बुक लंग जे आहेत अशी लंगची एकावरती एक फोल्डिंग असते. काय असते, फोल्डिंग असते, लाईक टू दॅट ऑफ बुक. आता सेम दिस इज अ बुक. दिस बुक इट इज हॅव्हिंग मेनी पेजेस. तर या बुक सारख्या या काय असतात, लंगच्या फोल्ड एकावरती एक असतात अशा. याला आपण काय म्हणतो, बुक लंग्स म्हणतो. तर बुक लंग्स असतील, बुक गिल्स असतील किंवा ट्रॅकिया असतील, these are the respiratory organs. Means respiration occurs through these organs. Then next general character that is excretion.
occurs through green glands, particularly scorpion मध्ये, विंचवा मध्ये green glands. Then another structure, that is Malpighian tubules, or coxal glands. These are excretory structure, or they are called as excretory organs. आता दुसरी एक महत्वाची गोष्ट आहे, यांच्यामध्ये जो एक्सक्रिटरी प्रॉडक्ट आहे, हा एक्सक्रिटरी प्रॉडक्ट युरिक ॲसिड आहे. काय आहे? युरिक ॲसिड. जसं आपण म्हणतो की नाही, जे ॲनिमल वॉटरमध्ये राहत आहेत ते कुठला एक्सक्रिटरी प्रॉडक्ट रिमूव्ह करतायत? अमोनिया. आपण टेरेस्ट्रियल आहोत, आपण युरिया शरीराच्या बाहेर काढतो. तसं हे जे ॲनिमल्स आहेत ते काय करतायत? युरिक ॲसिड बाहेर काढतायत. आणि युरिक ॲसिड बाहेर काढण्याचा ॲडव्हान्टेज काय आहे की देर इज नो लॉस ऑफ वॉटर. आता याच्यापैकी कुठलाही तुम्ही ॲनिमल बघा, कॉक्रोच बघा, स्कॉर्पिओन बघा, किंवा बटरफ्लाय बघा, किंवा आर्कीपायरोप्टेरस बघा, हे जे ॲनिमल्स आहेत हे ॲनिमल आपण पाणी पिताना कधी पाहिलेले नाही. आलं लक्षामध्ये? तर यांच्यामध्ये वॉटर कन्झर्व करण्यासाठी युरिक ॲसिड तयार होतो. आणि हा युरिक ॲसिड याचा आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इट इज लीस्ट टॉक्झिक. म्हणजे याचा अर्थ काय की हा किती वेळ जरी शरीरामध्ये राहिला तरी तो आपल्याला काय करत नाही, कुठल्याही प्रकारचा डॅमेज करत नाही. तर एक्सक्रिशन ऑकर्स थ्रू ग्रीन ग्लँड्स, देन माल्पिझियन ट्युब्युल्स. मी आत्ता सांगितलं पर्टिक्युलरली स्कॉर्पिओनमध्ये जर आपण पाहिलं तर ग्रीन ग्लँड एक्सक्रिटरी स्ट्रक्चर आहे. कॉक्रोचमध्ये पाहिलं माल्पिझियन ट्युब्युल्स आहेत. आणि आणखी एक आहे ते म्हणजे कॉक्झल ग्लँड्स. तर दीज आर एक्सक्रिटरी स्ट्रक्चर. Then another point, that is in these animals nervous system is made up of nerve ring. It is made up of nerve ring and ventral ganglionated nerve cord. आता यांच्यामध्ये जी नर्व रिंग आहे याच्यामध्ये सुप्राइसॉफेजियल गँग्लियॉन नावाचं एक स्ट्रक्चर आहे, एक सब इसॉफेजियल गँग्लियॉन नावाचं स्ट्रक्चर आहे, आणि हे दोन्हीला कनेक्ट करणारं सर्कम इसॉफेजियल कमिशर आहे. आता इथे बघा, सी सपोज दिस पेयर्ड स्ट्रक्चर which is called as supraesophageal ganglion. Then say there is another structure that is called as subesophageal ganglion. आता याला सुप्रा आणि सब ही नावं का दिली? कारण इसॉफेगसच्या वरती जे स्ट्रक्चर आहे ते सुप्रा इसॉफेजियल, इसॉफेगसच्या खालच्या बाजूला आहे ते सब इसॉफेजियल, आणि दोन्हीला कनेक्ट करणारं एक स्ट्रक्चर आहे, याला आपण सर्कम इसॉफेजियल कमिशर म्हणतो. सर्कम इसॉफेजियल कमिशर. मग हे एकंदरीत सुप्रा इसॉफेजियल, सब इसॉफेजियल, सर्कम इसॉफेजियल हे तीन स्ट्रक्चर एकत्र येऊन काय तयार झालं, त्याला आपण नर्व रिंग म्हणतो. आणि या सब इसॉफेजियल गँग्लियॉन पासून एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बाहेर पडेल, याच्यावरती गँग्लियॉन असतात. म्हणून आपण काय म्हणलं, इट इज गँग्लिओनेटेड. परत एकदा बघा, नर्वस सिस्टीम इट इज मेड अप ऑफ nerve ring and ventral ganglionated nerve cord. Then another point, that is in these animal sexes are separate. That is they shows sexual dimorphism. म्हणजे आर्थ्रोपोडा मधले जे मेंबर्स आहेत यांच्यामध्ये मेल आणि फिमेल इंडिव्हिज्युअल सेपरेट आहेत. मेल सेपरेट आहे, फिमेल सेपरेट आहे, म्हणजे दे शो सेक्शुअल डायमॉर्फिझम. देन अनदर जनरल कॅरेक्टर, दॅट इज
fertilization is internal. Fertilization, it is internal, and development may be direct or it may be indirect. Particularly development takes place by metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस म्हणजे याला आपण अवस्थांतर म्हणतो. तर फर्टिलायझेशन इंटरनल आहे. इंटरनल मीन्स इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी. डेव्हलपमेंट इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. देन अनदर जनरल कॅरेक्टर that is some arthropods produce offsprings by parthenogenesis. For example, honeybees. Another example, that is bed bugs. Bed bug म्हणजे याला आपण ढेकूण म्हणतो. Honeybees, मधमाशा. Some arthropods, they produces a new individual by parthenogenesis. आता पार्थिनोजेनेसिस याला आपण विदाउट फर्टिलायझेशन म्हणतो. काय म्हणतो? विदाउट फर्टिलायझेशन म्हणतो. आता इथे बघा, जर पार्थिनोजेनेसिस आपल्याला पाहायचं झालं तर आपण हॉनीबीजचं एक्झाम्पल घेऊयात. We will take the example of honeybees. We know that in honeybees there are three types of individual. First one, say in honeybees there are three types of individual. First one is queen, then second one is drones, means these are called as male individual, and last one that is called as workers. म्हणजे याच्यामध्ये मेल आहे, क्वीन म्हणजे राणी मासे, आणि वर्कर आपण कामकरी माश्या म्हणतो. याच्यामध्ये जे कॉप्युलेशन किंवा सेक्स्युअल इंटरकोर्स आहे हे कुठे होतं? इयर मध्ये. कुठे? यांच्यामध्ये जो सेक्स्युअल इंटरकोर्स कुठे होतो? इयर मध्ये. आणि एक लक्षात घ्या, मेल कॉप्युलेट ओनली विथ क्वीन, नॉट विथ वर्कर्स. या वर्कर्स काय आहेत? या वर्कर्स जे आहेत ना स्टराईल आहेत. म्हणजे नवीन जीव जर जन्माला घालायचा तर कोण घालणार? ही राणी माशी. मधमाशाच्या प्रत्येक पोळ्यामध्ये एकच राणी माशी असते. साधारणतः 500 ते 900च्या दरम्यान मेल असतात आणि हजारोच्या वर्कर्स किंवा कामकरी मासे असतात. तर या ज्या वर्कर्स किंवा कामकरी मासे आहेत ना, या स्टाईल आहेत. यांनी नवीन जीव जन्माला घालण्याच्या भानगडीत पडायचं नाही. नवीन जीव जन्माला कोण घालणार? मेल आणि क्वीन. आता यांचं जे सेक्शुअल इंटरकोर्स आहे, हे सेक्शुअल इंटरकोर्स कसं होतं? समजा या लेवलला मधमाशाचं पोळ आहे, तर इथं समजा मधमाशाचं पोळ आहे, तर मधमाशाच्या पोळ्याच्या वरच्या बाजूला काय होईल? यांच्यामध्ये सेक्शुअल इंटरकोर्स होईल. आलं लक्षामध्ये? आता यांच्यामध्ये काही ठराविक लँग्वेज असते. जसं किंवा मधमाशाच्या पोळ्यावरती कुणी अटॅक करायला लागलं तर एक विशिष्ट प्रकारचा डान्स ते करतायत. कुठे मध जर मिळाला तर बाकीच्यांना बोलवून घेण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचा डान्स असतो. तसं याच्यामध्ये काय होते? ज्यावेळेस कॉप्युलेशन होईल त्यावेळेस मेल इंडिव्हिज्युअल आणि क्वीन काय होते? अशी मधमाशाच्या पोळ्याच्या वरच्या बाजूला जातात. तिथं एअरमध्ये त्यांच्यामध्ये सेक्शुअल इंटर, आणि एकदा का क्वीन आणि मेल एकमेकापासून बाजूला झाले का मेल काय होणार? मरून जाणार. म्हणजे तो वरून पडला तो मेलेलाच असणार. मग ही जी क्वीन आहे ही क्वीन दोन प्रकारची अंडी घालते. किती प्रकारची? दोन प्रकारची. एक म्हणजे फर्टिलाइज्ड आणि दुसऱ्या प्रकारची जी आहेत यांना आपण काय म्हणतो? दीज आर कॉल्ड ॲज अनफर्टिलाइज्ड एग्स. म्हणजे मेल आणि फिमेल
किंवा मेल आणि क्वीन सेपरेट झाले, हा मेल, आता याचा विषय संपला. आता क्वीन काय करते, दोन प्रकारची अंडी घालते, एक फर्टिलाइज्ड एग आणि अनफर्टिलाइज्ड एग. याच्यामध्ये फर्टिलाइज्ड एग दे गिव्स राईज टू दी वर्कर्स, they gives rise to the workers, and these unfertilized egg they produces male. म्हणजे मेलची, तर काय सांगत होतो, फर्टिलाइज्ड एग पासन वर्कर्स तयार होते, अनफर्टिलाइज्ड एग पासन मेल, म्हणजे मेल्स दीज आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलायझेशन. मग याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज पार्थिनोजेनेसिस. इट इज कॉल्ड ॲज पार्थिनोजेनेसिस. शब्दशः अर्थ जर घेतला तर पार्थिन म्हणजे वर्जिन, विदाउट टच ऑफ मेल, विदाउट टच ऑफ मेल. का तर अनफर्टिलाइज्ड एग जे प्रोड्युसेस ड्रोन्स और मेल, म्हणजे इथं जे मेल तयार झाले त्यांची ती वर्जिन बर्थ आहे. याला आपण काय म्हणतो, पार्थिनोजेनेसिस. काय म्हणतो, पार्थिनोजेनेसिस. So some arthropod they produces offspring by parthenogenesis. Then say next general character, that is some insect they exhibit polymorphism. Next general character, that is some insects they exhibits polymorphism, and the examples of these are honeybees. Another example, that is ants. Next example, that is termites. आता याच्यामध्ये बघा, हॉनीबीज मध्ये आपण 3 प्रकारचे इंडिव्हिज्युअल पाहिले का नाही? कुठले कुठले पाहिले? क्वीन, ड्रोन्स आणि वर्कर्स, म्हणजे एकापेक्षा जास्त प्रकारचे इंडिव्हिज्युअल आहेत. त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉलिमॉर्फिझम. तसं मुंग्यामध्ये सुद्धा पॉलिमॉर्फिझम आहे. टर्माइट्स ज्याला आपण वाळवी वगैरे म्हणतो, यांच्यामध्ये सुद्धा काय येतं, दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग मोर दॅन वन इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे दे शोज पॉलिमॉर्फिझम डिफरंट फॉर्म्स. जसं क्वीन असेल, मेल असेल, वर्कर्स असतील, वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत, म्हणजे दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉलिमॉर्फिझम. देन अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट, दॅट इज some arthropods are economically important. For example, apis, that is called as honeybees. They produces honey and wax. आता इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट means they provide financial assistance. Well known example, that is apis. आणि domestication of apis or honeybees, that is called as apiculture, ज्याला आपण मधुमक्षिका पालन म्हणतो. हा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंटचा प्रकार आहे. याच्यामध्ये मधमाशाचं पालन पोषण केलं जातं. कशासाठी? त्याच्यापासून मध आणि मेण मिळवण्यासाठी. आलं लक्षामध्ये? आता हॉनी तर तुम्हाला माहिती आहे, हॉनी इट इज अ न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल. and it also find its use in indigenous medicines. इंडिजिनस म्हणजे जे आयुर्वेदिक औषधं वगैरे आहेत, याच्यामध्ये मधाचा वापर केला जातो. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे काही आर्थ्रोपॉड जे आहेत, दे आर इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट. देन नेक्स्ट पॉइंट, that is lac is produced by insect, that is called as Lacipera laca. This one is called as lac insect. याला आपण टॅकार्डिया लॅका असं सुद्धा म्हणतो. हा जो लाख नावाचा इन्सेक्ट आहे,
याच्यापासनं लाख मिळते. आता लाख वेगळं आणि लाख वेगळं बरं का. हे लाख जो आहे ना हा रेझिन सारखा घटक आहे, जो की आपले ज्याला आपण काय म्हणतो दॅट इज कॉल्ड ॲज बँगल्स, बांगड्याला चकाकी येण्यासाठी किंवा आरशाला चकाकी येण्यासाठी जे फर्निचर वगैरे आहे लाकडी फर्निचर त्याला चकाकी येण्यासाठी या लाखेचा उपयोग केला जातो. आणि दुसरे एक लाख ज्याला आपण म्हणतो ती लाख म्हणजे लाखेची डाळ, म्हणजे तुम्हाला उडदाची डाळ वगैरे माहिती असेल ना, तर त्याच्यातलाच एक प्रकार आहे लाखेची डाळ, तर ते वेगळं. पण हे जे लॅसिफेरा लॅका याच्यामध्ये जो यांची फिमेल इन्सेक्ट असते तिच्या डर्मल ग्लँडमधनं काय होतं, रेझिन सारखा पदार्थ बाहेर पडतो. कारण हा जो इन्सेक्ट आहे हा इन्सेक्ट कलोनियल आहे. तुम्ही जर बोरीची पानं वगैरे पाहिली, बोरीची म्हणा, कुसुम म्हणा, पळस म्हणा किंवा सोबाबूळ म्हणा, तर त्या पानाच्या खालच्या बाजूने वगैरे हे इन्सेक्ट काय होतात, असे कॉलनीमध्ये राहत आहेत, म्हणजे ग्रुपनं राहत आहेत. ती पानं खात आहेत, बाबळीची, कुसुम, सोबाबूळ, पळस, पिपळ याची पानं खात आहेत. आणि मग यांच्या डर्मल ग्लँडमधनं काय होतं, एक रेझिन सारखा पदार्थ बाहेर पडतो, त्याला लाख म्हणतो. भारतात जगामध्ये एकूण लाखेचं उत्पादन होतं, त्याच्यापैकी 85% लाखेचं उत्पादन एकट्या भारतामध्ये होतं. कारण हा जो इन्सेक्ट आहे तो आपला आहे, नेटिव्ह आहे, आपल्याकडचा आहे. आलं लक्षात. आणि लाख कुठे वापरली जाते, सिल्वरिंग मिरर्स, बँगल्समध्ये बांगड्या बनवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो, किंवा जे खेळणी वगैरे आहेत लाकडी खेळणी वगैरे त्याला चकाकी देण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. इवन इंकमध्ये सुद्धा लाखेचा उपयोग केला जातो. तर इट इज प्रोड्युस्ड बाय लॅसिफेरा लॅका. Then another point, that is lobsters, then prawns and crabs are edible. They makes delicious food material. याला आपण जनरली सी फूड म्हणतो. म्हणजे लोबस्टर्स असतील, प्रॉन्स असतील, झिंगे याच्यापेक्षा खूप मोठ्या आकाराने असतं त्यांना आपण लोबस्टर्स म्हणतो. प्रॉन्स असतील किंवा क्रॅब्स, खेकडे वगैरे असतील, ते काय तर इडिबल आहे. दे आर हॅव्हिंग मार्केट व्हॅल्यू अँड वी गेट लार्ज अमाऊंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम देअर एक्सपोर्ट. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण काय करतो, लोबस्टर्स असतील, प्रॉन्स असतील, क्रॅब्स असतील, आपण एक्सपोर्ट करतो, बाहेरच्या कंट्रीमध्ये पाठवतो. तिकडे त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये परकीय चलन आपल्याला काय होते, मिळते. So these are edible, they are having market value. Then say another point, that is silkworm is produced by silkworm, it produces silk, and production of silk, this one is called as सेरिकल्चर. इट इज कॉल्ड ॲज सेरिकल्चर. म्हणजे आपण सिल्क रेशीम उत्पादन म्हणतो. जो सिल्कवर्म आहे, रेशीम किडा, याचा आपण पालन पोषण करतो. तो मलबेरी प्लांटचे ल्यूज खातो आणि नंतर त्याच्यापासून आपल्याला उत्तम प्रतीची सिल्क मिळते, रेशीम. अँड दिस सिल्क इट इज युज्ड फॉर मेकिंग वर्ल्ड फेमस साडी, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पैठणी. पैठणी बनवण्यासाठी या सिल्कचा वापर केला जातो. ॲक्च्युअली सिल्कची जर डिस्कवरी आपण पाहिली तर इट गोज टू दी चायना. आणि चायनाने सिल्क पहिल्यांदा शोधून काढला. चायनीज एम्परर होता ना, जे चीनचा बादशाह, त्याची बायको एक दिवशी गार्डनमध्ये फिरता फिरता तिला एक कोस सापडला. कुतूहल म्हणून तिने तो बागेमधनं आणला आणि घरामध्ये जाता जाता गरम पाण्यामध्ये पडला. आणि त्या गरम पाण्यामधनं असे एकदम चकाकणारे धागे बाहेर पडले. जे चायनाची डिस्कवरी आहे. आणि चायनानं हे सिक्रेट जवळपास 150 वर्षापर्यंत ठेवलं होतं. किती? 150 वर्षापर्यंत कुणाला थांगपत्ता लागू दिला नाही. आपल्यासारखे काय सकाळी शोध लागला का अख्ख्या जगात दुपारी बोंबाबो. चायनाचं तसं नाही. 150 वर्ष त्यांनी कॉन्फिडेन्शियल ठेवलं होतं. आपल्याकडे जर पाहिलं महाराष्ट्रामध्ये तर माझ्या माहितीनुसार हे थंड हवेचं ठिकाण जे आहे ना सातारा जिल्ह्यामध्ये, आता त्याचं मला नाव आठवत नाही,
पण महाबळेश्वरच्या बाजूला पाचगणीच्या ठिकाणी मात्र चांगल्या प्रतीचा रेशीम काय होतो, तयार होतो. विदर्भामध्ये जर गेलं तर गडचिरोली चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा उत्तम प्रतीचा रेशीम तिथे सुद्धा काय केलं जातं, त्याचं प्रोडक्शन घेतलं जातं. तर हा जो सिल्कवर्म आहे याला आपण रेशीम किडा म्हणतो. याचं पालन पोषण केलं जातं, त्याच्यामधनं काय मिळवलं जातं, सिल्क मिळवलं जातं. मग ही जी प्रोसेस आहे त्याला आपण सेरिकल्चर म्हणतो. काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज सेरिकल्चर. अपार्ट फ्रॉम दिस से some animals are harmful. Some animals are harmful as they acts as vector. And well known example that is female mosquito vector. आता हे हार्मफुल आहे. वेक्टर म्हणजे हा फिजिक्स मधला वेक्टर नाही, लक्षात घ्या बरं का, फिजिक्स मधला नाही, फिजिक्स मधला वेगळा. इथं वेक्टर म्हणजे दिस वन इज द ॲनिमल विच ट्रान्समिट पॅथोजन्स ऑफ डिसीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. म्हणजे बघा, समजा इथे काय, समजा ही ए नावाची व्यक्ती आहे, ही बी नावाची व्यक्ती आहे. ए नावाची व्यक्ती जी आहे ना ती हेल्दी आहे, सॉरी समजा हेल्दी म्हणूया, आणि बी नावाची व्यक्ती आहे ना याला ही इन्फेक्टेड आहे. मग एक सी नावाचा मधला एजंट असतो, तो काय करतो, याच्याकडचे पॅथोजन याच्याकडे ट्रान्सफर करतो. म्हणजे समजा बी नावाची व्यक्ती इन्फेक्टेड आहे, याला मलेरिया झालाय. ए नावाची व्यक्ती हेल्दी आहे, मग मलेरियाचे जे पॅथोजन आहेत, समजा प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स वगैरे असेल, तर हे पॅथोजन ही सी नावाचा वेक्टर म्हणजे एक तिसरा एजंट आहे, तो काय करतो, याच्याकडचे पॅथोजन याच्याकडे ट्रान्सफर करण्याचं काम करतो. याला आपण काय म्हणलो, वेक्टर. तर फिमेल अनाफिलस मस्किटो समजा इथं काय म्हणून काम करते, वेक्टर. म्हणजे जी व्यक्ती आजारी आहे त्याच्याकडचा आजार किंवा त्या आजाराचे पॅथोजन दुसऱ्या व्यक्तीकडे पोहोचवण्याचं काम करते. फिमेल मस्किटो, मेल मस्किटो नाही, फिमेल अनाफिलस मस्किटो मलेरियामध्ये काय करते, वेक्टर म्हणून काम करते. फिमेल अनाफिलस मस्किटो, मेल अनाफिलस मस्किटो नाही, त्याचा काही एक संबंध नाही, त्याला आपल्यामध्ये इंटरेस्ट नाही, तो झाडाच्या पानामधला रस खाऊन काय करतो, स्वतःची उपजीविका करतो. आलं लक्षामध्ये. तर एक काही ॲनिमल काय म्हणून काम करतायत, दे ॲक्ट्स ॲज अ वेक्टर. देन अनदर एक्झाम्पल, अनदर जनरल कॅरेक्टर दॅट इज लोकस्ट. लोकस्ट is gregarious pest. आता एक लक्षात घ्या, ग्रेगॅरियस आणि पेस्ट. पेस्ट म्हणजे जनरली दीज आर दी ॲनिमल्स विच कॉजेस डॅमेज टू आवर क्रॉप प्लांट. आपलं जे क्रॉप प्लांट वगैरे आहे त्याला डॅमेज करणारे जे ॲनिमल्स आहेत, जे इन्सेक्ट आहेत, यांना आपण काय म्हणतो, पेस्ट म्हणतो. आता ग्रेगॅरियस म्हणजे हे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हे समूहाने राहणारे असतात. काय असतात, समूहाने राहणारे असतात. तर लोकस्ट म्हणजे ग्रास हॉपर म्हणतो आपण, आणि हे एवढ्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात, समूहाने राहतात म्हणून ग्रेगॅरियस म्हणतो. आणि एखाद्या पिकावरती जर हे समजा आले तर ॲट ए टाइम अख्ख्या पिकाचा काय करतात, नायनाट करतात. काय करतात, अख्ख्या पिकाचा नायनाट. माझ्या माहितीनुसार एक 10-15 दिवसापूर्वी, महिन्याभरापूर्वी म्हणा, पाकिस्तानातल्या सिंध प्रांतामधली जी पिकं आहेत या लोकस्टने पूर्णपणे काय केली होती, नाहीसी केली. म्हणजे काही ठेवलं नाही. अगदी काही वेळामध्ये अख्खी पिकं काय करतायत, ते फस्त करतायत, खाऊन टाकते. आणि तेच लोकस्ट, तेच पेस्ट पुन्हा आपल्याकडे आले होते मध्य प्रदेशमध्ये. पुढे मध्य प्रदेशमध्ये, मध्य प्रदेशच्या काही जिल्ह्यामध्ये त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काय केलं, पिकाचं नुकसान. याला आपण मराठीमध्ये टोळधाड म्हणतो. आणि नंतर मध्य प्रदेशमधनंच हे विदर्भाच्या काही जिल्ह्यामध्ये, अगदी मी म्हणलं ना, हजारो एकर शेतीवरची उभी पिकं काही वेळामध्ये काय करतायत, फस्त करतायत. तर लोकस्ट किंवा ग्रास हॉपर जो आहे हा काय, ग्रेगॅरियस पेस्ट आहे. देन देर इज अनदर जनरल कॅरेक्टर दॅट इज लिम्युलस. लिम्युलस is a living fossil. Limulus
इट इज अ लिव्हिंग फॉसिल. लिम्युलसला त्यांनी एक वेगळं नाव दिलंय, दॅट इज कॉल्ड ॲज किंग कोब्रा. म्हणजे हा काही साप नाही, किंग कोब्रा. इट इज अ लिव्हिंग फॉसिल. फॉसिल म्हणजे काय? फॉसिल तुम्ही शिकलाय. फॉसिल कुणाला म्हणतो? फॉसिल म्हणजे डेड फॉर्म म्हणतो, प्लांट किंवा ॲनिमल यांचे डेड फॉर्म जे कुठेतरी जमिनीमध्ये गाडलेल्या अवस्थेमध्ये आहेत आणि उत्खननामध्ये सापडत आहेत, त्यांना आपण फॉसिल म्हणतो. फॉसिल म्हणजे काय? से फॉसिल मीन्स डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स ऑफ plants and animals, plants and animals which were present in past, not present at present. म्हणजे ते आज अस्तित्वात नाही, कधी काळी अस्तित्वात होते. आणि मग यांचे जे डेड रिमेन्स आहेत, हे डेड रिमेन्स जसेला तसे सापडत आहेत. जेव्हा ते आपण उत्खननामधनं, जमिनीमधनं, बर्फामधनं बाहेर काढतो, तेव्हा त्यांना आपण काय म्हणतो? फॉसिल म्हणतो. आज बघा कित्येक असे प्लॅन्ट्स आहेत, कित्येक असे ॲनिमल्स आहेत, ते फॉसिल फॉर्ममध्ये आहेत. कुठेतरी आपण ऐकतो का नाही, कुठेतरी समजा उत्खननामध्ये एखाद्या नदीमध्ये घराचं बांधकाम चालू आहे, तर अशा ठिकाणी कधी काळी अस्तित्वात असणाऱ्या प्लॅन्टचे पार्ट जसेला तसे सापडत आहेत. कुठले ॲनिमल्स असतील, त्याचा डेंटिशन पॅटर्न असेल, त्याचे बोन्स असतील, उत्खननामध्ये जसेला तसे सापडत आहेत, त्यांना आपण फॉसिल म्हणतो. म्हणजे ते आज अस्तित्वात नाही, पण ते कधी काळी या अर्थ सरफेसवरती होते. काळाच्या ओघामध्ये ते जमिनीमध्ये गाडले गेले आणि ते फॉसिलच्या फॉर्ममध्ये शिल्लक आहेत. आता दुसरा मुद्दा आहे लिव्हिंग फॉसिल. हा जो लिम्युलस नावाचा इन्सेक्ट आहे, आर्थ्रोपोडा आहे, तो लिव्हिंग फॉसिल आहे. लिव्हिंग फॉसिल म्हणजे इट इज फाउंड बोथ इन लिव्हिंग फॉर्म ॲज वेल ॲज इन फॉसिल फॉर्म. म्हणजे तो आज लिव्हिंग फॉर्ममध्ये सापडतो आणि फॉसिल फॉर्ममध्ये सापडतो. याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड ॲज लिव्हिंग फॉसिल. लिम्युलस कोण आहे? लिव्हिंग फॉसिल. लोकस्ट कोण आहे? ग्रेगॅरियस पेस्ट आहे. लोकस्ट कोण आहे? ग्रेगॅरियस पेस्ट आहे. नंतर आणखी काही याचे ठराविक जनरल कॅरेक्टर्स आहेत. यांच्यामध्ये दे आर हॅव्हिंग स्टॅटोब्लास्ट. दे आर हॅव्हिंग स्टॅटोब्लास्ट. स्टॅटोब्लास्ट मीन्स दिस इज अ बॅलन्सिंग ऑर्गन. स्टॅटोब्लास्ट म्हणजे काय आहे? दिस इज बॅलन्सिंग ऑर्गन. यांच्यामध्ये बॅलन्सिंग ऑर्गन्स असतात, त्यांना आपण स्टॅटोब्लास्ट म्हणतो. काय म्हणतो? दीज आर कॉल्ड ॲज स्टॅटोब्लास्ट. देन सेम अनदर पॉइंट, दॅट इज दीज आर मोस्टली ओव्हिपॅरस. मोस्टली ओव्हिपॅरस. मेजॉरिटी यांच्यामध्ये ओव्हिपॅरस आहेत, म्हणजे अंडी घालत आहेत आणि नंतर अंड्यामधनं पिल्ली काय होत आहेत? बाहेर पडत आहेत. काही विव्हिपॅरस सुद्धा आहेत, पण बहुतेक करून मेजॉरिटी जे आहेत हे कसे आहेत? दे आर ओव्हिपॅरस. एग लेईंग, अंडी घालणारी आहेत. काय आहेत? अंडी घालणारी आहेत. आता यांचे जर एक्झाम्पल सांगायचे झाले तर सेम वी विल सी सर्टन एक्झाम्पल्स. वेल नोन एक्झाम्पल दॅट इज कॉकरोच. एक्झाम्पल्स कॉकरोच. पेरिप्लानेटा अमेरिकाना म्हणतो. हा कॉमन हाऊस होल्ड पेस्ट आहे. आपल्या घरामध्ये सगळ्यात भित्रा प्राणी येतो. आलं लक्षामध्ये? शक्यतो तो रात्री ज्याला फिरायला निघतो. कॉकरोच असेल, नंतर स्कॉर्पिओन असेल, स्कॉर्पिओन याला आपण वगैरे म्हणतो. नंतरचं एक्झाम्पल आपण घेऊयात ग्रास हॉपर किंवा ज्याला आपण लोकस्ट म्हणतो. देन देर इज अनदर एक्झाम्पल दॅट इज बटरफ्लाय. दॅट इज बटरफ्लाय. अनदर एक्झाम्पल दॅट इज प्रॉन्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल सेंटीपेड. गोम वगैरे म्हणतो आपण, सेंटीपेड. Then another example that is millipede. These are the certain examples. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. कॉकरोच असेल, स्कॉर्पिओन असेल, ग्रास हॉपर असेल, बटरफ्लाय असेल, प्रॉन्स असेल, सेंटीपेड असेल, मिलीपेड असेल. तर दिस इज अबाउट दिस फायलम, दॅट इज फायलम आर्थ्रोपोडा. आता लाईन टू लाईन याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय केली? क्लिअर करून सांगितले.
वळणावळ आपण याच्यामध्ये पाहिले. थोडा हा मोठा फायलम आहे, आलं लक्षामध्ये. जवळपास याच्यामध्ये 25-26 पॉईंट असतील माझ्या माहितीनुसार. तर एक एक पॉईंट काय करायचा, व्यवस्थितरित्या लक्षात ठेवायचं. म्हणजे फक्त डायजेस्टिव्ह सिस्टीम म्हणलं का तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे कंप्लीट आहे. रेस्पिरेटरी सिस्टीम म्हणलं का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तुमच्या लक्षात आले पाहिजे. गिल्स, ट्रकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स. सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणलं का ओपन टाईपची आहे. नंतर याच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम म्हणलं का नर्व रिंग आणि वेंट्रल नर्व कॉर्ड. आणखी एक महत्त्वाचा पॉईंट याच्यामध्ये राहिला, तो म्हणजे यांच्यामध्ये जे सेन्स ऑर्गन्स आहे. सी पर्टिक्युलरली इफ वी सी दी सेन्स ऑर्गन्स, सेन्स ऑर्गन्स, these are antennae. These are antennae. Then compound or simple eyes, compound or simple eyes and various receptors. हे एक लक्षात असू दे. यांच्यामध्ये असे वेगवेगळे काय आहेत, सेन्स ऑर्गन आहेत, अँटेनी असतील, कंपाऊंड किंवा सिंपल आईज असतील आणि वेगवेगळे रिसेप्टर. हे अँटेनी असतात बघा. हे कॉक्रोच दिसते की नाही, या कॉक्रोचच्या समोरच्या भागामध्ये दोन अशा मिश्या असल्यासारख्या दिसतात, एकदम इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर आहे. तर हे काय आहे, तर यांच्यामधले सेन्स ऑर्गन आहे. तर दिस इज अबाउट दिस फायलम, दॅट इज फायलम आर्थ्रोपोड.